नमस्ते। श्री शुभकृत्नाम संवत्सरस्य दक्षिणायनस्य पुष्यमासस्य शुक्लपक्षस्य विद्यातिथेः अद्यतन भानुवासरस्य संस्कृतवार्ताः श्रावयितुं भवतां पुरतः उपस्थितः अस्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः। अमेरिका आदौ तावत् प्रधानवार्ताः शृणुयाम। अमेरिका देशे बहुषु प्रान्तेषु प्रतिकूल वातावरण कारणेन प्रजाः क्रिस्मस् पर्वणः उत्सवेभ्यः दूरं गताः। भारतस्य सीमायां सुस्थिरतार्थं भारतेन मिलित्वा कार्यं कर्तुं सिद्धाः स्मः इति चैना देशनायकाः प्रकटितवन्तः। केंद्रे नरेंद्र मोदी प्रभुत्वं नास्ति, केवलम् अंबानी अदानी प्रभुत्वम् अस्ति इति राहुल गांधी अवदत्। अमेरिका देशे बहुषु प्रान्तेषु प्रतिकूल वातावरण कारणेन प्रजाः क्रिस्मस् पर्वणः उत्सवेभ्यः दूरं गताः। तीव्र तुफान बांब साइक्लोन कारणेन एतावत् पर्यन्तं 17 जनाः मरणं प्राप्तवन्तः। भयानक वायुमंडल कारणेन विद्युत् लताः शिथिलाः अभवन्। तेन कोटि जनेभ्यः विद्युत् दूरं गता। विद्युत् प्रसारः पूर्णरूपेण स्थगितः अभवत्। प्रजाः वीथयः च अंधकारे सन्ति। जनाः सर्वे अंधकारे एव कालं यापयन्तः च सन्ति। सहायक पुनरुद्धरणं कर्तुं प्रतिकूल वातावरणं न सहकरोति, अवरोधयति च। उष्णोग्रताः -45 डिग्रीల पर्यन्तं केषुचन प्रान्तेषु -37 डिग्री पर्यन्तं जायमानम् अस्ति इति वातावरणजनाः सूचितवन्तः। भारतस्य सीमायां सुस्थिरतार्थं भारतेन मिलित्वा कार्यं कर्तुं सिद्धाः स्मः इति चैना देशनायकाः प्रकटितवन्तः। जातेषु एतेषु दिनेषु अरुणाचल प्रदेशे तवांग प्रान्तसमीपे चैना सैन्यं भारतस्य वास्तवाधीन रेखाम् अतिरिच्य अन्तः आगतम्। अपि च भारतसैनिकदलैः सह घर्षणम् अपि अकरोत्। तदा भारतसैन्यं दुर्भेद्यस्य शत्रुसैन्यस्य कुतन्त्रान् विच्छेदनम् अकरोत्। सीमा क्षेत्रे भारत सैनिकानां वीरोचित्य पराक्रमं दृष्ट्वा च चैना जनाः नायकाः च भीताः अभवन्। तेन चैना नायकाः अधः अवतीर्य नतमस्तक जनाः भूत्वा द्वैपाक्षिक संबंधान् वर्धयितुं प्रकटनानि कुर्वन्तः सन्ति। केंद्रे नरेंद्र मोदी प्रभुत्वं नास्ति, केवलम् अंबानी अदानी प्रभुत्वम् अस्ति इति राहुल गांधी अवदत्। राहुल भारत जोडो यात्रा हरियाणास्थ बदारपूर सीमातः देहलीं प्रविष्टवती। एर्रकोट समीपे प्रजाः उद्दिश्य संभाषमानः राहुल गांधी केंद्र प्रभुत्वस्य उपरि वाक् अग्निकण वर्षं वर्षितवान्। हिंदू मुस्लिम जनयोः मध्ये विद्वेषपूरित भावान् पूरयति भाजपा इति आरोपितवान्। प्रजानां समस्याः भाजपा प्रभुत्वं न लक्षयति इति अवदत्। अपि च वर्धमान समस्याभ्यः प्रजानां दृष्टिं परावर्तयितुं च भाजपा प्रभुत्वं प्रयत्नं कुर्वत् अस्ति इति आरोपितवान्। और जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि आप इस देश के भविष्य हो। अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है तो इस देश का किसान और ये जो छोटे व्यापारी हैं और स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस चलाते हैं, ये लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये लाखों हैं, ये लाखों में हैं। और कोई 100 लोगों को रोजगार देता है, कोई 500 को देता है, कोई 1000 को देता है, कोई 25 को देता है, कोई 35 को देता है। और ये लोग देश को रोजगार देते हैं। अब इनकी बात करते हैं। ये 24 घंटे लगे रहते हैं। बैंक के दरवाजे इनके लिए बंद होते हैं। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को 1 लाख करोड़
2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ ऐसे दिया जाता है। ये बैंक के सामने जाते हैं, इनको धकेल के निकाल दिया जाता है। राइट? अब क्या? ठीक है, बैंक का पैसा नहीं दिया तभी मान ली बात, तब भी मान ली बात। मगर फिर क्या किया? फिर प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की और प्रधानमंत्री ने गलत जीएसटी लागू की। भाई और बहनों, ये पॉलिसी नहीं है, ये हथियार है। छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को और किसानों को मारने के हथियार हैं ये। और जब इन्होंने ये काम किया तो देश के जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल सकता, सवाल नहीं उठता, क्योंकि जो रोजगार देने वाले हैं उनकी रीढ़ की हड्डी आपने तोड़ दी। किसके लिए तोड़ी? किसके लिए तोड़ी? इनके जो मालिक हैं उनके लिए तोड़ी। गेम को समझो। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। युवाओं की बात की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों की बात की, दुकानदारों की बात की। अब सड़कों पे मुझे हजारों किसान मिले हैं। एक सेकंड में पहचान लेता हूं, जैसे ही हाथ मिलाता हूं। बसवापुर रिजर्वायर निर्माणं नाम्ना तुंगतुर्ति नियोजकवर्ग परिधौ बिक्कूरु वागुतः मंत्री गुंटकर्ल जगदीश रेड्डी एमएलए गादरी किशोर कुमार प्रोद्बलेन मृत्तिकाम् अक्रमेण नयन्तः विक्रयन्तः च कोटि रूप्यकाणि आर्जयन्तः सन्ति इति भुवनगिरी एमपी कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी आरोपितवान्। తెలంగాణ వచ్చినాక ఏమైంది? ఇలా కట్ట మీద పండుకునే బతుకొచ్చింది. ఆంధ్రోడు ఉన్నప్పుడైనా బెదిరించుకొని బతికినాం, కానీ ఈయన బెదిరిద్దామంటే దొరకడా. బిడ్డ పోయి ఢిల్లీలో ఉంటుండే, కొడుకు పోయి ఆడ బెంగళూరులో ఉంటుండే, వీడు పోయి ఈడుంటుండే. ఓన్ చేయకపోవాలి మనం. ఎమ్మెల్యేలు పోయి గుట్టలు గిట్టలు ఆడ దొరుకుతాయా, ప్లాట్ల బిజినెస్ గుట్టలు తీసుకుందా అని వాళ్ళు చూస్తుంది. ఓ ఎమ్మెల్యే ఓ గుట్ట అమ్ముకుంటాడు, ఓ ఎమ్మెల్యే ఓ గుట్ట అమ్ముకుంటాడు. ఆ గుట్టల మీద రోడ్లు వేస్తుండ్రు, ఆడ ఇల్లు కట్టేది లేదు. ఆయన 100 కోట్లు వస్తుంది. ఆ ఇసుక వస్తున్నాయి, ఇసుక లారీలు ఈడికెళ్ళి వస్తాయి. ఎడికెళ్ళి వస్తాయంటే మా తుంగతుర్తి లక్ష్మీదేవి కాలువ, జాజిరెడ్డి కూడా, వంగమర్తి, అక్కడికి వెళ్ళి మా గాదర్ కిషోర్ జగదీష్ రెడ్డి వాళ్ళకి రోజు 2 కోట్లు అంట, రోజు ₹1 కోటి అంట. ఏడికంటే బస్సాపూర్. నేనన్నా మన పోయి అడ్డగూడూరు పోయి లారీలను బంద్ చేసిన. అరే బస్సాపూర్ పనులే బంద్ అయినా కదా, ఎక్కడ బస్ పోతున్నాయి అంటే హైదరాబాద్ పోతున్నాయి. ఏంటి అంటే ఎమ్మెల్యేకి రోజు 50 లక్షలు ఇవ్వాలి, ఎంపీ మినిస్టర్కు 50 లక్షలు. మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే ఎస్ఐకి చెప్పిన ఒక్క లారీ వచ్చిన తగలబడ్డామని చెప్పి ఆ ఊరోళ్ళు చెప్తే 20 రోజులకి మొత్తం బంద్ అయినాయి లారీ. అసలే మనకాడ నీళ్లు లేవు, కాలువలు లేవు, బోరేసే నీళ్లు పడతలేవు, ఇసుక తీస్తే మొత్తం పోతాయి. వాళ్ళేమో ఆ దందాలో పడ్డారు. అందుకని వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి కాదు, మీ అందరికి మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా. నేను మన 3-4 రోజుల కింద నేను ఏదైతే ఫోన్ లో మాట్లాడి చెప్పిన టైంకే వచ్చినా, కలెక్టర్ గారు కూడా నాకు 3 రోజులు టైం ఇచ్చారు. ఈలోపు చీఫ్ సెక్రటరీ వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటా మంగళవారం నువ్వు వచ్చేసరికి అన్ని మొత్తం కూడా పరిష్కారం చేస్తా అని చెప్పి మాట ఇచ్చింది. కాబట్టి ఇంకా 3 రోజుల టైం, 2 రోజుల టైం ఉంది. ఆదివారం సోమవారం, రేపు ఆదివారం సోమవారం, మంగళవారం రోజు 11 గంటలకు మీరు పిల్ల పాపలతో ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అందరూ రండి. మన గ్రౌండ్ లో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి
ఫస్ట్ మేము वनस्थलीपुर प्रान्ते स्टेट टीचर्स यूनियन तेलंगाना स्टेट वज्रोत्सव कार्यक्रमः आनंदेन समाप्तः अभवत्। कार्यक्रमं दिग्विजयं कर्तुं मन्त्रिणः हरीश राव, सविता इंद्रेड्डी, एमएलए सुधीर रेड्डी, सीपीआई राष्ट्र कार्यदर्शी कूनमनेनी सांबशिवराव, चाडा वेंकटरेड्डी तदितराः उपस्थिताः अभवन्। अस्मिन् कार्यक्रमे हरीश राव भाषमानः पंचसप्तति वर्षाणां वज्रोत्सव कार्यक्रमम् उत्सवेन आचरन्तः स्मः इति एतत् अस्माकं गर्वकारणम् इति अवदत्। उपाध्याय समस्यानाम् उपरि समस्यानां निवारणार्थं च न्यायेन उद्यमं कर्तुम् उपाध्याय संघः अस्ति इति असूचयत्। చెప్తే ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వమైనా అది శిరస వహించింది, కానీ తెలంగాణకి ఇచ్చేటువంటి 5,000 కోట్లు మాత్రం ఇవ్వకుండా ఆర్థిక సంఘం 15వ ఆర్థిక సంఘం నివేదికలో చెప్పినప్పటికీ 5,300 కోట్లు ఇవ్వకుండా ఆపింది. అంటే ఇట్లా ఏమైందంటే ఈ 2 ఏళ్లలో 40,000 కోట్ల రూపాయలు మన రాష్ట్రానికి హక్కుగా వాటాగా వచ్చేటువంటి డబ్బును ఒకేసారి నిలిపివేయడం వల్ల కొంత ఇబ్బంది జరుగుతున్న మాట వాస్తవం. బట్ అయినా మీరు గమనించారు, మీకు ఫస్ట్ టైం ఫిట్మెంట్ 43% ఇచ్చుకున్నాం, సెకండ్ టైం 30% ఇచ్చుకున్నాం. మా ఆంధ్రప్రదేశ్ మిత్రులు ఉన్నారు, పోయినసారి కాంట్రవర్సీ అయింది, మరి ఎవరైతే ఇచ్చిందో మీకు తెలుసు. ఇవాళ దేశంలో భారతదేశంలో అతి ఎక్కువ వేతనాలు పొందుతున్న ఉద్యోగులు ఎవరంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు అని చెప్పి నేను మనం చేస్తా ఉన్నాను. బట్ ఈ చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్స్ ఏదైతే ఉందో తప్పకుండా వాటిని కూడా సరి చేస్తాం. ఇంకా కూడా ఎందుకంటే ఏకపక్షంగా ఒకేసారి 40,000 కోట్లు కోత పెట్టే వరకు కొంత ఇబ్బంది కలుగుతా ఉంది. బట్ అయినప్పటికీ దాన్ని వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించి ఇంకా క్రమ పద్ధతిలో ఇవ్వడానికి మా శాయశక్తిగా కృషి చేస్తామని మా ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా నేను మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఇలా మీరు కూడా ఆలోచించండి. కొంతమంది మాట్లాడుతుంటారు రాష్ట్రం వచ్చినాక ఏం జరిగింది అని. విమర్శించడం కోసం, ప్రాసల కోసం కొంతమంది మాట్లాడవచ్చు. ఏం జరిగిందో మనకు తెలియదా? ఏం జరిగిందో మన కళ్ళ ముందు లేదా? రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి మీరు వచ్చారు. ఏ పల్లెకు పోయినా, ఏ కుగ్రామానికి పోయినా ఇంటింటికి స్వచ్ఛమైన శుద్ధి చేసిన త్రాగునీరిచ్చే ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం భారతదేశంలో ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఇలా మీకు తెలుసు, ఆ రోజుల్లో అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పొద్దున్నాక కరెంటు ఉంటే వార్త, ఇవాళ కరెంటు పోతే వార్త. ఆ రోజు ఇన్వర్టర్లు, కన్వర్టర్లు, జనరేటర్ల గోల. కానీ ఈ రోజు రాష్ట్రంలో 24 గంటలు నాణ్యమైన కరెంట్ ఇచ్చినాం. రైతుకు ఉచితంగా కరెంట్ ఇస్తున్న ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఇలా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు మీకు తెలుసు, మీకు తెలియదని కాదు. రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు మన రాష్ట్రంలో సాగు భూమి ఎంత ఉండే అంటే 1,34,00,000 ఉండేది. కానీ 8 ఏళ్ళ మన ప్రభుత్వం యొక్క ప్రయత్నంతో 2,03,00,000 ఇలా వ్యవసాయ భూమి సాగు భూమిగా మారింది. 1,34,00,000 నుంచి 2,03,00,000 మనం సాగు భూమిని విస్తరించుకోగలిగినాం. పంట ఉత్పత్తి అసలు ఎంత పంట పండింది, భూమికి బరువయ్యే పంట పండుతున్నది తెలంగాణలో. మొన్న కర్ణాటక గవర్నమెంట్, తమిళనాడు గవర్నమెంట్ మాకు లెటర్ రాసింది, మాకు వడ్లు సరిపోతలేవు, మాకు బియ్యం సరిపోతలేదు, మీ తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో పంట బాగా పండింది, మాకు బియ్యం ఇవ్వండి అని. भारत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अस्मिन् मासे 30 दिनांके यादाद्रि श्री लक्ष्मीनरसिंहस्वामिनः दर्शनं कर्तुम् आगमिष्यति। तदर्थं तस्मिन् नेपथ्ये च अधिकारिणः पूर्तिस्थायिरूपेण योजनां कर्तुं सिद्धाः अभवन्। तस्मिन् दिने स्वामिपादानां प्रत्येक पूजा कार्यक्रमेषु भागं वहिष्यति इति सूचितवन्तः। अनन्तरं हेलिप्याड् द्वारा पुनः भाग्यनगरं प्रति प्रस्थिता भविष्यति इति असूचयन्। వైసీపీ దళస్య
ఏతే ఏవ అంతిమ మతదానం ఇది టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి భవిష్యం అవదత్. చంద్రబాబు ఎత్ర ఎత్ర గచ్చతి తత్ర తత్ర సహస్రాధిక జనాః స్వచ్ఛందేన ఆగచ్చन्तः సంతి ఇది అవదత్. జగన్ సభాం ప్రతి బలవతా జనాన్ నయంతः సంతి తథాపి జనాః మధ్య ఇవ పలాయంతः సంతి ఇది ఆరోపితవాన్. జగన్ ముఖ్యమంత్రినः అవినీతి అరాచక ప్రభుత్వం దృష్ట్వా జనాః హసంతః సంతి ఇది వ్యాఖ్యానం కృతవాన్. కేసును మాఫీ చేయించడం కోసం విశ్వాసఘాతకుడిగా మారినవాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. అనేక వాగ్దానాలు చేసి రాష్ట్రాన్ని చిన్నాభిన్నం చేసిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఎన్నెన్నో వాగ్దానాలు చేసి అన్నిటినీ నీటిపాలు చేశారు. వాగ్దానాలన్నీ నీటి ముట్లగా మారిపోయినాయి. ఈరోజు అన్ని రంగాల్లో నెంబర్ 1. ఒకటి నేరాంధ్రప్రదేశ్లో నేరాలు ఘోరాల్లో నెంబర్ 1 కేంద్రం ఇచ్చిన లెక్కల ప్రకారమే. అప్పుల్లో నెంబర్ 1, రైతు రుణమాఫీలో నెంబర్ 1, డ్రగ్స్ మాఫియాలో నెంబర్ 1, గంజాయి సాగులో నెంబర్ 1. ఇలాగా కేంద్రం ఇచ్చే అభివృద్ధిలో వెనక నుంచి నెంబర్ 1, అభివృద్ధిలో వెనక నుంచి నెంబర్ 1, సంక్షేమంలో నెంబర్ 2, వెనక నుంచి నెంబర్ 2. ఈరోజు 15 లక్షల రేషన్ కార్డులు రద్దు చేశాడు ఈ పెద్ద మనిషి. 6 లక్షల పెన్షన్లు ఇవాళ రద్దు చేశాడు. ఇవాళ అన్నిటి వైఫల్యం. నువ్వు ఎన్ని మాటలు చెప్పావు? 1.25 లక్ష వాగ్దానాలు చేసావు రాష్ట్ర పర్యటనలో. నవరత్నాలు అంటావు, నవరంధ్రాలు పెట్టి. ఏమిటి నవరత్నాలు? కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రయోజన పథకాలన్నీ కూడా జగనన్న పేరుతో మార్చుకొని మీ నాన్న నీ పేరు పెట్టుకున్నావు. శ్మశానాలకు ఒకటే మిగిలింది. భావనపాడు పోర్టు నిర్వాహితానాం త్యాగం విస్మర్తుం న శక్నుమః ఇతి రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు అవదత్. శ్రీకాకుళం జిల్లా సంత బొమ్మాలి మండలే మూలపేట గ్రామే జాతే భావనపాడు పోర్టు నిర్వాహితానాం పరిహార వితరణ కార్యక్రమే మంత్రి భాగం గృహీతవాన్. अस्मिन् संदर्भे मंत्री धर्मान भाषमानः अभिवृद्ध्यर्थं भूमेः ग्रहणम् अत्यन्तं कष्टकरम् अभवत् इति अभवत्. अस्मिन् संदर्भे बृहत्तर प्राजेक्ट निर्माणार्थं भूमिं दत्तवन्तः. अतः भूमिदातॄन् सर्वान् अपि अभिनन्दामि इति ते सर्वे अपि अभिनन्द अर्हाः इति प्रशंसितवान्. ప్రతి సీన్ కూడా క్లైమాక్స్ లా ఉంటుంది. మీకు అందరికి తెలుసు. ఇదే వేదిక మీద మరి ఎన్నిసార్లు మనం గుద్దులాడుకున్నామో కూడా మీకు అందరికి తెలుసు. ఏదో గుద్దులాడుకున్నామని అనుకునే కంటే కూడా మీ ఆవేదన, ప్రజలు మీకు సంధించేటటువంటి ప్రశ్నలు మీరు మాట్లాడుతారు. ప్రభుత్వ ప్రతినిధులుగా మేము ప్రభుత్వం దృష్టిలోకి, ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టిలోకి తీసుకునేందుకు మా బాధ్యత. 12.5 లక్షలు పరిహారం ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఈ రోజు ఈ మూలపేట పోర్టుకు సంబంధించి 25 లక్షల రూపాయలు మనం పరిహారం కింద ఇవ్వగలుగుతా ఉన్నామని ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తాం. ముఖ్య వార్తాః పౌరేకవారం శృణ్మః. अमेरिका देशे बहुषु प्रान्तेषु प्रतिकूल वातावरण कारणेन प्रजाः क्रिस्मस् पर्वणः उत्सवेभ्यः दूरं गताः. भारतस्य सीमायां सुस्थिरतार्थं भारतेन मिलित्वा कार्यं कर्तुं सिद्धाः स्मः इति चैना देशनायकाः प्रकटितवन्तः. केंद्रे नरेंद्र मोदी प्रभुत्वं नास्ति, केवलम अंबानी अदानी प्रभुत्वं अस्ति इति राहुल गांधी अवदत्. अद्यतन संस्कृत वार्ताः अत्रैव समाप्ताः भवन्ति. आगामिनि भानुवासरे नूतन वार्ताभिः सह पुनः मेलिष्यामः. तावत्पर्यन्तं सदा च लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. सदा संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं, संभाषणसंस्कृतं पठितुं पाठयितुं च वयम् उद्यामहे. सदा सर्वत्र 95 न्यूज़ वाहिनीं पश्यन्तः आधुनिक समाचारान् संस्कृतेन अपि शृण्वन्तः जानन्तः च आनन्देन कालं यापयेम. धन्यवादः.